नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां जसप्रीत कौर ते पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन नाल फोन ते गलबात करके आस्ट्रेलिया सरकार वालों भारत नूं कोरोना के टाकरे लई खुलदिली नाल अते छेती सहायता दिते जाण दी शलाघा कीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके यूरोपी कौंसल की मीटिंग विच शिरकत करनगे। मीटिंग दौरान कोविड-19 महामारी अते भारती यूरोपी आर्थिक साझेदारी नूं मजबूत करन ते चर्चा की संभावना। सुप्रीम कोर्ट ने नवी दिल्ली के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ते चल रहे उसारी कामां ते रोक लगाउण बारे पटीशन खारिज कीती। एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु के नवे मुख्यमंत्री वजों सौं चुकी। एन रंगासामी ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वजों सौं चुकी। भारत विच बीते 24 घंटिया दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 4,14,188 मामले दर्ज। हुण तक 1,76,12,351 कोरोना मरीज सेहतयाब होए। भारतीय सेना ने नागरिक प्रशासन की सहायता लिए कोविड प्रबंधन सैल स्थापित किया। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्रालय ने देश विच दालां दे उत्पादन विच स्वै निर्भरता हासिल करन लई विशेष खरीफ रणनीति तैयार की। मोगा जिले के किसानों ने सीधा लाभ तबादला प्रणाली राही कणक की खरीद की अदायगी अपने खात्यां विच प्राप्त करन ते तसल्ली प्रगट की। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन नाल फोन ते गलबात करके आस्ट्रेलिया सरकार वालों भारत नूं कोरोना के टाकरे लई खुलदिली नाल अते छेती सहायता दिते जाण दी शलाघा कीती। उन्हें इस वास्ते आस्ट्रेलिया सरकार और उत्थों के लोगों का धन्यवाद किया। दोवें नेतावां ने विश्व पद्धर ते कोविड-19 ते काबू पाउण लई कोविड वैक्सीन और दवाइयां तक बराबर और सस्ती पहुंच नूं यकीनी बनाउण दी लोड़ ते जोर दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व व्यापार संगठन विच दक्षिण अफ्रीका और भारत वालों कोरोना वैक्सीन ते पेटेंट हटाउण संबंधी कीती पहल लई आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नूं समर्थन देण दी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पिछले साल जून महीने होए दुवल्ले वर्चुअल शिखर सम्मेलन मगरों हुण तक भारत आस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक पाईवाली विच होई तरक्की दा भी जायजा लिया अते लोकां तों लोकां तक संबंधां नूं होर मजबूत करन ते सहयोग नूं वधाउण बारे ढंग तरीकिਆਂ ते भी चर्चा की गई। फोन ते हुई इस गलबात दौरान दोवें नेतावां ने खेतरी मुद्दों ते चर्चा की ते कानूनां ते आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रबंध अते मुक्त अते खुले भारत प्रशांत खेतर लई इकट्ठे काम करन दी महत्ता ते जोर दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके यूरोपी कौंसल की मीटिंग विच विशेष सदे वजों शिरकत करनगे। भारत यूरोपी यूनियन के नेतावां की इस बैठक की मेज़बानी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटियो कोस्टा कर रहे हैं। पुर्तगाल इस समय यूरोपी यूनियन की कौंसल का प्रधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपी यूनियन के सारे ही 27 मैंबर देशों के मुखिया नाल इस मीटिंग में हिस्सा लैणगे। यूरोपी यूनियन के 27 तो वध मैंबर देश इस साल मार्च में अमरीकी राष्ट्रपति नाल सिर्फ एक बार मिले सन। मीटिंग में हिस्सा लै रहे नेता कोविड-19 महामारी और सेहत संभाल खेतर में सहयोग और समुचे विकास नूं हुलारा देण, भारतीय यूरोपी आर्थिक साझेदारी नूं मजबूत करन दे नाल-नाल खेतरी और विश्वव्यापी मुद्दों ते चर्चा करनगे। भारत यूरोपी नेतावां की यह मीटिंग यूरोपी कौंसल के मैंबर देशों के सारे नेतावां नाल विचार वटांदरे लिए एक वधिया ते महत्वपूर्ण राजनीतिक मौका है ते यह पिछले वरे जुलाई विच होई 15वीं भारत यूरोपी यूनियन मीटिंग तो बाद दोहां विचाले संबंधां नूं होर गति प्रदान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अज नवी दिल्ली के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ते चल रहे उसारी कामां ते रोक लगाउण बारे पटीशन खारिज कर दी। जस्टिस विनीत सारन अते दिनेश महेश्वरी ने आधारित बेंच ने इस मामले ते दिल्ली हाई कोर्ट विच मामला लंबित होने के मद्देनज़र पटीशन ते गौर करन तो इनकार किया, पर सर्वोच्च अदालत ने पटीशनरां नूं जल्दी सुनवाई लई दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच करन दी छूट दे दी। बेंच ने कहा कि उन्होंने उम्मीद है कि हाई कोर्ट इस पटीशन की छेती सुनवाई करके फैसला देगा। पटीशनरां दी तरफों पेश होंदियां सीनियर वकील सिद्धार्थ लुथरा ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की उसारी कारण मनुखी सेहत संकट खड़ा हो रहा है।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ IPL ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ MK ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ DMK ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ MK ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 34 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MK ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ ਵਜੋਂ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਆਵਨ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤਾਮਿਲਿਸਾਈ ਸੌਂਦਰਾਰਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਐਨ ਰੰਗਾਸਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਐਨ ਰੰਗਾਸਾਮੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ 20ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 4,14,188 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 2,14,92,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 3,915 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,34,083 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,76,12,351 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 50,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਆਰਤੀ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। यदि हम पूरे देश का एक चित्र देखें तो हम देखते हैं राज्यों में कि जिन राज्यों में एक्टिव केसेस 50,000 से कम हैं, 50,000 से 1 लाख के बीच हैं और एक्टिव केसेस 1 लाख से ज्यादा हैं, उनकी यहाँ मैपिंग की गई है। तो जहाँ पर 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं वैसे 12 राज्य हैं, जहाँ 50,000 से 1 लाख के बीच के एक्टिव केसेस हैं वैसे 7 राज्य हैं, और जहाँ 50,000 से कम एक्टिव केसेस हैं वैसे 17 राज्य हैं। यदि हम राज्य देखें जहाँ पर की केस लोड ज्यादा है, वो राज्य 7 वाली टेबल पे हैं और क्रमतावश वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और बिहार। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਵਿਡ ਉਚਿਤ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 90,30,670 ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਆ ਗਈਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਮੇਤ 16,44,77,100 ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10,25,000 ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਸੈਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਲਖਨਊ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ 2021 ਦੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਰੀਫ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਅੰਤਰ ਫਸਲੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਫਸਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਲਾਂ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2021 ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਲੱਖ ਮਿੰਨੀ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੰਨੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੂੰਗ, ਤੂਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ 4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਫ ਮਿੰਨੀ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੂਰ, 60,000 ਟਨ ਮੂੰਗ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਰੀਫ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਮਗਰੋਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠੀ ਪੱਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਤਲਵੰਡੀ ਪੰਗੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਲੋਹਾਰਾ ਦੇ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਣਦੀਪ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕੋਠੇ ਪੱਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਕਿੱਲੇ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਕਣਕ FCI ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਆਇਆ ਬਾਇਆ ਕਰਕੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਨੂੰ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। 2 ਲੱਖ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਈ, 5 ਕਿੱਲੇ ਆਪਣੇ ਤੇ 12-13 ਦਿਨ ਹੀ ਆਏ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਗੇ, 12-13 ਦਿਨ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਪੰਗੇਰੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਫਸਲ 9 ਕਿੱਲੇ ਸੀ ਕਣਕ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀਮਤ ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 12 ਤੋਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਲੋਹਾਰਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਣਕ ਵੇਚੀ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਾਣੀ ਆ ਗਏ ਆ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਣਦੀਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕੈਲਾ। ਮੈਂ 3 ਏਕੜ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।